Now, the way we are approaching this is pretty simple. 자, 요게 이때까지 했던 이야기, 그리고 앞으로 이야기가 진행될 걸 이렇게 한 장으로 지금 표현을 하고 있습니다. 네, 여기 밑에 인프라스트럭처 있고, 그 다음에 데이터 있고, 그 다음에 AI 앱 플랫폼 있고, 그 다음에 개발 도구. 네, 이렇게 스택을 쌓고 있다는 걸 보여주고 What 있고요. we're doing is we're taking all of these apps we're building with Copilot and agents and Copilot Studio and exposing every layer of that tech stack so that you can use that to build your own Copilots and agents. That's it. That's as simple as it. 네, 이 얘기 하다가 Every 갑자기 app is 그 becoming an 케이스 AI app, 스터디 and 얘기를 over the 하면서, past year, 네, we've seen a great 나사 example like 사례가 이렇게 NASA. 나오더라고요. Data scientists have built the Earth 네, 나사에서 이제 데이터를 쌓아놨는데, 네, 쌓아놓은 데이터가 100페타바이트라고 나오더라고요. 네, 페타바이트. 100페타바이트가, 네, 이만한 데이터가 쌓여 있고, 여기에다가 질문을 하면, 네, 필요한 것들을 이제 찾아주는, 네, 어스 코파일럿을 만들었다. 네. pilot. They have all this enormous amounts of 그래서 여기 geospatial 뭐 data GIS뿐만 contains 아니라 뭐 tremendous 온도, insights. 습도, 뭐 기후 데이터 이런 Everything 게 다 from 들어가 climate 있어서 and air quality 네, that can be super helpful for 뭐 urban planning or 시카고의 뭐 disaster 공기의 질은 response. 어떻게 변하고 But 있니 its 이런 것들 scale and 물어보면 complexity 네, is quite 바로바로 difficult to 분석해주고 analyze. And so 정리해주고 the 하는 Earth 것들이 된다고 Copilot 합니다. makes it possible for anyone to navigate all this data using just natural language for the first time. For example, you 근데 can 이런 see 것들을 how 이제 air 그냥 quality right 자연어로 here in 물으면 다 Chicago 찾아준다는 has 거죠. changed over the years. That's an analysis you can now just do with natural language. On the other side of the world, Toyota has built Oobeya, meaning big room 사례들을 in 보면은 다 비슷한 것 Japanese. 같아요. Their 데이터를 한 ambition 군데에 is to 엄청 create this 때려 big room of 모아놓고 AI 네, agents that are 그걸 accessible 코파일럿을 24 만들어서 by 7 to all 무엇이든지 their 물어보면 engineers. 대답해주는 그 Right? It's all 회사만의 grounded in 자비스를 air 만드는 게 이제 engineering 가능해졌다. designs, 네, regulatory 그런 얘기를 하는 것 같습니다. information, even handwritten docs. You can OCR them, put them into this Copilot. Engineers can ask it and anything from how to make a car run faster or something super specific about some emissions output. And so these are all the examples. In fact, right after my keynote, 자, 이제 we 인프라스트럭처 continue to 레이어로 build out 넘어가네요. Azure as the world's computer. Over the past year, 네, we've 여기서부터는 added and 우리 made so 해저 many data 전문가인 center 신영님이 15 네, 말씀을 countries, 많이 data center 해주셔야 될 것 investments in 같습니다. 15 countries across 6 continents. We now have 60 plus data center regions, more than any other provider. 이게 이제 마이크로소프트가 작년에 이제 6개 대륙에 15개 가까이 데이터 센터를 추가했다고 하고요. 지금 그리고 60개 이상의 데이터 센터 얘기를 하는데 이미 그런 얘기를 한 지는 좀 오래됐죠. 근데 예전에는 이게 데이터 센터가 많다는 게 와닿지 않았는데 AI 시대가 되니까 이게 이 자체로 이제 능력치인 것 같아요. 제가 느끼기에 능력치인 것 같고 이게 지금 많이 와닿는 것 같습니다. 이 데이터 센터가 다른 업체들보다 많다는 얘기를 강조를 계속 해왔었는데 그런 것 같고요. 지금 화면에 보시는 거는 이제 북부 버지니아의 저탄소 건축 기술을 이용해갖고 2개의 데이터 센터를 네. 기존의 철강 구조에 비해서 35%의 탄소 발자국을 줄였다고 하고요. 나무나 이런 걸로 해서 적층 목재로 했다고 합니다. 그게 이제 탄소 발자국이 이제 이산화탄소 발생량인데 그걸 35% 이상 줄였다고 해요. 네, 그 내용이 지금 보여주고 있습니다. 네, 저도 최근에 이제 관련한 내용을 이렇게 보다 보니까 콘크리트의 제조 과정에서 이산화탄소가 어마어마하게 발생되더라고요. 그렇다고 합니다. 네. 네, 그리고 또 철강을 만들 때도 이산화탄소 배출량이 많이 나오는데 어릴 때 이제 철강에서 효율을 높이기 위해서 양질의 철강을 만들기 위해서 코코스라는 걸 넣어서 정제한다 이런 거 들었던 기억나시죠? 네네. 그런 게 교과서에 예, 못 들었습니다. 저도 못 들었습니다. 그래서 철강을 많이 사용하면 철강 생산할 때에 그냥 놔두면 녹이 쓸잖아요, 철강이. 네, 이 산화되는 과정을 막기 위해서 철강에 있는 산소를 최대한 빼야 되거든요. 그래서 그 재련 과정에서 코코스라고 하는 탄소 물질을 집어넣어서 산소를 탄소에 붙여서 이산화탄소로 뽑아내는 과정을 하더라고요. 네, 그 과정에서도 탄소가 많이 나오는데, 네, 일단은 저탄소 교차 적층 목재 이렇게 하면
탄소, 이 건물, 건축 자체에서도 탄소를 굉장히 많이 줄일 수 있을 것 같습니다. 근데 사실 저거 보면서 화재는 어떻게 하는지 이런 얘기를 다 나오지 않아갖고 그게 궁금했죠. 이거 잘만 되면 장안의 화제는 될 수 있을 것 같은데, 네. 네. 화제는 잘해야죠. 어떻게 잘했겠죠. 네네. 네. 경복궁처럼 군데군데 방화수라도 떠놓고 그러고 있어요. Right, and when people say data center is the computer, increasingly we really think of the system starting right from the construction all the way. At the network level, we're delivering innovation in hollow. 예, 네트워크에서 이제 광섬유를 많이 쓰는데 여기서 지금 마이크로소프트에서 중공 코어 섬유라는 걸 도입해갖고 기존 광섬유보다 속도나 대역폭, 전력 효율성이 좋아지는 중공 코어 섬유를 지금 도입하고 곧 15,000km를 추가로 계획할 계획이 있다고 합니다. 확장할 계획. 중공 코어면 네. 중국 코어인가요? 그런 건 아니고요. 섬유 내부에 섬유잖아요. 광섬유니까 섬유 내부에 이제 구멍이 있는 거라고 해요. 중공. 그걸 이용해 구멍이 있다. 네네네. 빛을 전달하는데 그게 더 효율적이고 그래갖고 그 긴 공간을 이용해갖고 낮은 전파 손실이랑 비상형 효과 감소를 해서 고속 데이터 통신이 훨씬 가능하다고 합니다. 네, 저도 이번에 알았네요. 약간 GPT 같은 대답이었습니다. 네, 이게 그 유리 섬유가 광섬유잖아요. 그래서 유리 레이저가 통과하는 것보다 공기를 통과하는 게 손실도 작고 속도도 빠르다고 하더라고요. 네, 그래서 중공 섬유. 네, 영어로 봐야 될 것 같은데 한글로 쓰니까 그쵸. 네. 약간 이렇게 깽가리 치면서 쳐들어올 것 같은 느낌이 들어요. Core fiber, this technology delivers absolute breakthroughs. Whether it's 네, 이제는 광섬유로도 부족해서 이렇게 한다고. 마이크로소프트가 저 얘기를 하는 거는 이번에 데이터 센터를 저 기반으로 만들었다 뭐 이런 걸까요? 네, 15,000km 이제 추가로 확장할 거라고 하니까 이것도 결국에 대량의 데이터 때문에 또 필요한 거겠죠. AI나 이런 데서. 이 이후에 나오는 것도 몇 가지 얘기를 들어보면 마이크로소프트가 이제 인프라에 대한 하드웨어도 조금 관심이 있는 것 같아요. 칩도 만들고 이런 거 하는 거 보면. 네, 그 다음에 이제 15,000km 깐다 이런 얘기를 하고 나서 그 다음에 애저 로컬이라는 게 나옵니다. 네, 이번에 발표한 내용이고 애저 로컬은 이제 예전에 스택 HCI라고 그걸 이제 리브랜딩 해갖고 좀 더 확장한 개념이에요. 장비는 그대로 쓸 수 있고 그 안에다가 이제 아크나 AKS, 쿠버네티스 관련된 서비스하고 파스, AI 그리고 버추얼 데스크탑 관련된 것들을 기본으로 넣었다고 해요. 예전에는 HCI는 그런 것들 사용하려면 아크만 해도 사용하려면 설정할 게 좀 복잡했었는데 지금은 그냥 다 기본 옵션으로 넣어갖고 이 HCI라는 장비 자체가 하이브리드로 그 온프레미스에 있는 그런 것들을 다 작업을 할 수 있고 그리고 클라우드나 다른 클라우드까지 다 연결하는 그런 것들까지 할 수 있는 장비인데 그걸 이번에 리브랜딩 해갖고 좀 더 확장했다고 합니다. 로컬이라고. 그냥 포대가리만 한 게 아니라 기술적인 변화도 있었겠죠. 네네네. 네, 그래서 기본적으로 이렇게 애저가 있으면 애저에 붙었다 떨어졌다 할 수 있는 엣지 서버로서의 역할을 한다라고 보면 되겠네요. 그렇죠. 네. 이름이 좀 마음에 안 들어요. 애저 로컬이라고 하면 이거 뭐 제가 로컬 애저면 좀 더 쉽게 와닿겠는데. 그래서 저는 로컬이라는 표현을 써갖고 기존에 스택 3가지가 있었잖아요. 그게 다 통합되는 줄 알았더니 그건 아니더라고요. HCI만 확장된 개념이죠. 뭐 제일 싼 거 뭐 엣지 이런 것들은 포함이 안 되고 HCI만 하는 거죠. 네, 맞습니다. 네, 그 다음에 애저 코발트 얘기가 나오네요. 코발트가 10월쯤에, 10월 중순쯤에 GA가 됐는데, 실제 사용할 수 있는 가상 머신들이 이제 일반 공급으로 사용할 수 있게끔 나왔고요. 이제 마이크로소프트가 이제 64비트 암
관련돼서 서버에다가 사용하는 것들을 기존에도 얘기를 많이 했었는데 이번에 이제 처음으로 일반 공급이 된 거죠. 어떻게 보면 역사적인 일이라고 볼 수 있고요. 레저 입장에서 보면. 기존에 있던 ARM VM이 있었는데 예전에도 계속 사용하고 있던 ARM VM이 있었는데 거기에 비해서 이제 50%의 가격 성능을 개선해서 제공한다고 표현하고 있어요. 네, 가성비가 50% 좋아졌다. 네네네. 네네. 이게 암코어로 갔을 뿐인데 가성비가 그렇게 좋아지네요. 네. 또 가성비도 좋아지겠지만 무엇보다도 전기가 적게 먹는 게 가장 큰 것 같아요. 그렇죠. 저전력일 거고 그리고 미디어 인코딩이랑 게임 서버나 이런데 더 효율적인 것들이 많이 있다고 해요. 이번에 추가된 내용들이. 네네. 지금 보면은 또 새로운 칩을 하나 들고 나왔습니다. 예. 네, 여기 보면 이제 Azure Integrated HSM이라고 하는 칩이네요. 이 칩은 뭐 하는 칩이에요? HSM은 이제 보안 관련된 칩이고요. 이제 보안 관련돼서 이제 개인의 디지털 서명이나 암호화 키 이런 것들을 아예 하드웨어 자체에서 처리할 수 있게끔 거기서 저장을 하든지 처리를 하든지 해갖고 국제 보안 표준 같은 걸 좀 이미 다 맞췄다고 하고 요것들을 이제 다 신규 서버에다가 앞으로 내년부터는 다 적용한다고 해요. 칩 입장에서 하는 거니까 좀 더 이제 보안적인 것들이 더 레벨이 낮아져서 더 중요한 부분이 되겠죠. 네. 요 칩 해킹하려면 데이터 센터를 물리적으로 해킹해야 그렇죠. 되는 거 아니에요? 네네. 네. 물리적인 게 들어가는 거니까 아예 레벨이 다른 거죠. 네. 벌써 칩이 벌써 두 가지가 나왔어요. 코발트하고 그다음에 HSM까지 나왔고요. Can remain within the bounds of the device without compromising performance or security. And starting next year, it'll be part of every new server deployed on Azure. 코발트 같은 경우는 이미 나온 지는 좀 됐었고 GA가 이제 올해 10월에 됐던 거고요. HSM이 이번에 발표됐고 그리고 지금 내년에 나온다고 했나요? HSM은 이제 내년에 신규 서버에다가 다 넣는다고 해요. 그런데 또 새로운 칩이 또 나옵니다. 네. 반도체 회사예요. 이 회사가 왜 이러죠? 네. 칩셋이 지금 요번에 4가지를 얘기했죠. AI 관련된 것도 하나 나왔으니까 총 4가지 나왔고 신규 발표한 건 2가지였죠. HSM하고 DPU인데 DPU는 이제 데이터 관련된 거예요. 데이터 처리 장치를 넣어갖고 CPU가 이제 처리하는 AI 관련된 거죠. 결국 이것도 CPU 리소스를 많이 차지하고 하는 것들을 좀 분산시키는 겁니다. 데이터 처리를 하기 위해서. 그런 것도 이번에 추가돼서 스토리지 작업을 할 때 3배 전력 적은 전력으로 4배 높은 성능을 제공한다고 합니다. 네. 뭐든지 이렇게 전용 칩을 만들면 효율이 굉장히 올라가고 저전력으로 가는 것 같은데, 그렇죠. 네. 지금 본 칩 중에서 이게 제일 사이즈가 큰 것 같아요. 덩치가 커 보여요. 네네. 요 사이즈가 크다는 건 그 기본 그 반도체 다이를 많이 먹는 거거든요. 네. 그리고 핀도 많이 쓰고 있고, 네. 뭔가 좀 DPU 유닛에 신경을 좀 쓴 것 같긴 하네요. HSM 같은 경우는 거의 손톱 크기인 것 같고요. 사진 나오는 거 보면. 그래서 비전문가가 크기만 보고 판단하고 있습니다. 예, 그렇죠. 충분히 근데 의미가 있죠. 판단 가능하고 저게 유닛이 얼마나 크냐 작으냐에 따라서 얼마나 직접도가 높냐 아니면 기술이 집약되어 있냐 이렇게 유추할 수 있죠. 덩치 큰 걸로 봐서는 초도 버전이지 않을까 싶어요. 네, 애저 기능 관련된 것들이 없어서 아까도 말씀드렸듯이 인프라 관련된 것들을 보다 보니까 저도 많이 배웠네요. 네. 네, 그래서 만약 제가 삼성전자 이재용 회장이면 저거 우리가 다 찍어줄게. 라고 가서 한번 승부수를 던져 볼만한데. 저건 또 어디서 만들고 있을까 궁금하긴 하더라고요. 그렇죠. 지금 뭐 파운드리라고 해봐야 딱 정해진 데 몇 군데밖에 없어서. 갤럭시 초기 하면 다 빙으로 바꿔줄게. 공짜로. 대신 칩 우리가 제발 찍게 해줘. 이러면은 되지 않을까라는 생각이 드는데 또 그런 얘기하면 또 이러고 있겠죠. 네. 빙으로 바꾸면 구글 지금 소송하고 똑같은 얘기가 될 텐데. 네, 그렇죠. 근데 그
매년 구글한테 돈 받아가면서 지금 초기화면 구글로 하고 있어서. 네, 그게 지금 요번에 그 반독 정권 소송의 핵심이잖아요. 네네. 구글이 지금 역사적으로 쪼개지기 직전에 사건이죠. 쿨하게 그냥 돈 안 받을게 대신 빅 넣어줄게 이러면은 좋지 무료로. 않을까. 네네. 네. 그렇죠. 삼성이라면 예전 삼성이라고 가능하죠. 네, 아무튼 데이터 부스터가 나왔다라고 하는 것을 볼 수가 있고요. It runs, in fact, cloud storage workloads at 3 times less power and 4 times the performance. I mean, what this the performance. It's all about. 자, 퍼포먼스를 이렇게 다루더라고요. 요거 보면서 영웅님 해석 좀 해줘요. 이거 보면서 해석이 될 듯 말 듯해. 네, 저런 해석은 GPT한테. 아니 이게 분명히 의미가 있는 거거든. 전기 네, 그렇겠죠. 네. 반비례한 요걸 근데 예. 그렇죠. 요 토큰이 보통 그 어떤 처리할 수 있는 의미 단위를 토큰이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 아니면 또 LLM에서 볼 때에 뭐 그쵸. I love you 하면 I love you가 각각 토큰이니까 각각의 정보 단위를 전력과 비용을 더해서 나눈 숫자가 성능이다 이렇게 보는 것 같습니다. 근데 이거 보면서 토큰이라는 단어를 마이크로소프트가 앞으로도 되게 많이 쓰겠구나라는 생각도 했어요. 생각보다 은근히 여기저기 보이는 것 많이 같아서. 쓰죠. 근데 난 더 많이 그 부분에서 전력이라는 부분이 이거를 보면은 퍼포먼스는 토큰이 많으면 퍼포먼스가 올라가는 것처럼 보이는데 전력이 많으면 퍼포먼스가 떨어진다는 얘기인가? 그렇죠. 전기를 많이 안 쓰겠다는 강력한 의지인 거죠. 그럼 여기서 말하는 퍼포먼스라는 거는 그냥 어떤 그 생산성이라기보단 효율을 얘기하는 것 같기도 하고. 네네네네. 예. 그러니까 퍼포먼스라기보다는 네, 실제 지표 같은 느낌이긴 한데, 네. 아무튼 데이터 센터마다 지금 가장 큰 고민들이 바로 이거거든요. 와트. 전기죠. 그렇죠. 예. 네. 그래서 최근에는 이제 전에 같으면 국내에서도 이렇게 렉 마운트 같은 거 빌려서 쓰잖아요. 데이터 센터에. 그쵸. IDC. 근데 거기에다가 GPU 서버 한 대 넣으면 다른 자리를 비워야 될 만큼 그 렉 마운트마다 리미트가 있잖아요. 전력량에. 네. 그쵸, GPU 좀 좋은 거 들어간 거 쓰면 지 혼자 전기를 다 먹고 있는 거예요. 그래서 확장이 안 된다라는 게 첫 번째 문제가 있고, 그다음에 또 지금 데이터 센터를 짓더라도 지금 그 송배전로 이런 것 때문에 더 이상 확장이 안 되는 문제들도 있고, 네. 굉장히 물리적인 데서 발전이 발목 잡혀 있는 데들이 있더라고요. 그래서 아까 전에 주신영님이 얘기하신 것처럼 지금 데이터 센터도 많이 짓고 있을 수밖에 없는 게, 네, 그렇죠. 지금 우리 GPT도 많이 쓰고, 네. 그림도 달리 통해서 많이 그리고 뭐 이런 거 하잖아요. 동영상도 찍고. 네. 이게 근데 대중화되고 더 여러 사람들이 많이 쓰게 되면 더 많은 GPU가 필요하고, 그게 정말 많이 대중화됐을 때 우리 카톡처럼 사람들이 다 쓴다고 생각하면 얼마나 많은 GPU가 더 필요하겠어요. 그렇죠. 데이터 센터가 많은 거가 진짜 더 많아지고, 네. 점점 그러다 보면은 전기도 그렇고 발열도 그렇고 더 이상 대안이 없지 않을까. 뭔가 한계에 다다른 거 아닌가. 네, 지금 저스틴 유님께서도 네, 전체 맥락이 아무래도 AI니까 네, 퍼포먼스는 토큰을 얼마나 많이 쓸 수 있느냐. 네, 이걸 기준으로 봤을 때 전력하고 비용 이렇게 본다라고 설명을 해주셨습니다. 네네네. 감사합니다. 님이 또 한 방에 정리해 주셨네. 네네. 예. 어리버리 하고 있었는데 이렇게 정리를 해주셔서 감사합니다. 그러니까 그 위에 7만 전자 가는지 물어보셨는데. 그 시험 공부할 때 공부 못하는 애들끼리 문제 놓고 서로 각자 해석하잖아. 그래서 다 틀리고. 그러시면 또 너무 처량하지. 아닙니다. 예. 네, 7만 전자 가나요? 라고 하셨는데, 갔으면 좋겠습니다. 네. 좋겠습니다. 물론 이제 저는 83,000원에 다 털고 나오긴 했지만, 네, 계신 분들 응원은 해드리겠습니다. 화이팅. 네,
오늘도 한 분이 지금 9만 원 평당가에 계신 분이 계시더라고요. 네. 다음에 제가 밥을 사겠다고 했습니다. 자, 그럼 요거 얘기를 이제 코스트 얘기를 했고요. 그 다음에 또 바로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 이제 엔비디아 이야기로 넘어가네요. 오, 이게 나왔어요. 네. 네, H200이 이제 출시되었다라고 하는 내용을 볼 수가 있습니다. 네, 이때까지 많이 쓰인 게 이 GPU 중에서도 이제 H100이 주로 많이 쓰였거든요. 네. 근데 H200이 나왔다. New clusters with H200s that became available. We're very excited about it. And our systems stack optimization we have done between H100 to H200 continue to push on the total performance that we can deliver to anyone doing inference or training. And today we are announcing the preview of NVIDIA Blackwell AI infrastructure. 여기 이제 기본적으로 미리 보기로 이렇게 열렸습니다. You know, Blackwell is pretty amazing. It's got this 72 GPUs on a single NVLink domain. 네, 요 H200 같은 경우에 72개가 NVLink으로 묶여서 지금 돌아간다라고 얘기를 하고 있고요. With InfiniBand on the back end, these racks are optimized for the most cutting-edge training workloads and inference workloads. So we are very excited about having Blackwell. And we're also continuing to work very closely with AMD. We're the first cloud that offered. 근데 나중에 보시면 이제 지금 이 블랙웰에 문제가 있다 이런 기사들이 조금씩 올라오고 있거든요. 근데 그 문제가 어디에서 발생이 되냐면 블랙웰의 성능을 이제 너무 끄집어 올리다 보니까 얘도 결국 발열 문제가 있더라고요. 그래서 요즘에 엔비디아가 저런 거 만들 때 그냥 칩만 달랑 이렇게 설계해서 내놓는 게 아니라 저 렉 마운트나 이런 설계를 같이 하거든요. 근데 자체적으로 하는 건 아니고 뭐 HP나 이제 관련한 업체들하고 같이 저 렉 마운트 전체를 같이 설계를 하는데 거기에서 지금 냉각 계통에 문제가 있다라고 보고 있고요. 특정 렉 마운트에서. 그래서 제일 처음에 시작부터 그 액체 냉각 방식을 사용하는 걸로 물은 아니고 액체를 넣어서 이렇게 냉각하는 방식으로 설계를 했는데 그걸로도 지금 충분하지가 않은가 보더라고요. 그래서 여기에 대한 해답이 이제 뒤에 가면 또 나옵니다. 동영상의 후반부에 보면 렉을 시연해 놓은 게 있던데 그게 혹시 그거랑 관련된 거 아니에요? 네, 그게 마이크로소프트가 그 AI 칩을 또 따로 만들어 놓은 게 있거든요. 네. 그 AI 칩을 따로 만들어 놓은 게 이제 마야 100이라는 칩이 있는데 그 칩을 넣어서 지금 그 애저 오픈 AI를 지금 그걸로 돌리고 있거든요. 그래서 그걸로 이제 추론 그 렉 마운트로 쭉 만들었는데 이것도 열이 나니까 처음부터 이거 데이터 센터용으로 생각하고 냉각 계통을 되게 단단하게 만들어 놨더라고요. 그래서 블랙웰 같은 경우에도 이제 발열 문제가 있긴 있는데 그 마야가 했던 그 냉각 방식을 썼더니 잘 되네 라는 식으로 이야기하는 게 뒤에 나옵니다. Infrastructure to power Azure OpenAI, so that's in our fleet today. And today we're introducing, in fact, Azure HBV5, which we co-engineered with AMD. It's up to 8. 네. 요거는 뭔가요? AMD가 만든 칩이네요. 네. 요거는 애저가 사용하고 있는 칩인데 AMD하고 같이 설계를 했다고 합니다. 네, 그래서 다른 클라우드 머신보다 8배 빠르고 고성능 컴퓨터의 새로운 표준을 제시합니다. 라고 하는데 네, AMD가 또 나름 이런 협력은 잘하더라고요. 8 times faster than any other cloud virtual machine, setting a new standard for high performance computing, and it'll be generally available next year. 네, 아무튼 칩셋 따라가기도 힘듭니다. 그죠. 네, 요게 이제 마이크로소프트가 설계해서 만든 추론 전문 칩이거든요. 이걸로 트레이닝은 안 되고, 네, 추론만 하는 칩이고, 네, 이걸로 주로 이제 애저 오픈 AI 쪽 서비스들을 돌리고 있다고 합니다. 근데 요 그림이 왜 나오냐면, 지금 마이크로소프트가 코파일럿을 돌릴 때 기본적으로 오픈 AI 모델들을 사용하고 있잖아요.
네, 근데 그걸 GPU를 써서 서비스하기에는 너무 부담스러운 거예요. 확장도 잘 안 되고, 지금 또 GPU 자체가 쇼티지가 나서 공급도 잘 안 되고 하다 보니까, 한계가 있다 보니까, 자체 추론 전문 칩셋을 만들고, 이걸로 스케일 아웃을 하는 거죠. 네, 그리고 필요하다면, 이거 좀 더 범용으로 쓰려면, GPT 모델의 사이즈를 조금 줄인다든지 튜닝을 해서 네, 좀 더 원활하게 돌릴 수 있게끔 하고 그걸 전용 칩에서 돌려서 지금 마이크로소프트 365 같이 이렇게 좀 범용 서비스에 이걸 사용해서 문제를 해결하고 있다라고 하는 거 보면 문제 해결을 그냥 오픈 AI만 쳐다보고 있는 건 아닌 것 같고 네, 자체적인 언어 모델도 만들고 있고 자체적인 추론 칩셋도 만들고 있고 그렇죠. 그걸 데이터 센터에 네, 검증하고 아무튼 사부작 이거 정말 많이 하고 있더라. 네네. 그 칩 관련된 게 6개는 나왔네요. 그러고 보니까 얘기가. 네. 네, 그래서 칩 얘기하다가 갑자기 코파일럿이 보이는 거. We are contributing, in fact, our own systems innovation to the industry. Last year at Ignite, we showed our first generation Maya rack, which was that liquid cooling sidekick. 그리고 빠르게 데이터 이야기로 넘어가 볼게요. 네. 자, 데이터로 넘어가면 또 빠질 수 없는 주제가 또 패브릭이 나옵니다. 패브릭이 예전엔 어떤 역할을 했습니까? 이전에 패브릭은 아주 오래전에는 데이터 허브 같은 역할을 했었죠. 예. 뭐 DB도 접근하고 뭐 커뮤니케이션 허브 역할 같은 것도 하고 Q나 뭐 TCP 같은 통신 역할에 클라이언트나 에이전트 같은 역할도 하고 그랬었죠. 예. 이번에 보니까 AWS나 GCP에 있는 데이터들도 다 끌고 와서 여기서 통합할 수 있게끔 했다라고 하는 게 또 재밌어 보이더라고요. 그건 이제 원 레이크는 이전에도 좀 존재했고요. 2년 전쯤에 발표된 거고, 이번에 나온 거는 SQL 관련해서 데이터베이스, 한 패브릭 데이터베이스가 출시됐죠. 네, 방금 얘기한 부분이 바로 이거죠. 패브릭 데이터베이스. 네네. 그래서 데이터를 끌고 올 때에 네. 말씀하시기 바랍니다. SQL 같은 형태는 아니고 요거는 이제 저장되는 것들은 기존의 관계형 데이터베이스랑 비슷한 형태로 저장은 되고요. 결국에는 이 패브릭이 AI 기반 분석 플랫폼이니까 분석하기 위한 것들을 저장하는 데이터베이스를 그 안에서 추가한 기능이라고 보시면 될 것 같아요. 네, 여기서는 이제 콕 집어서 데이터 웨어하우스라고 얘기를 하더라고요. Just like Fabric simplified every aspect of an organization's analytical needs, we want to do the same. Offer just that. 뭐가 이렇게 많아요, 정말. 너무 많습니다. 네, 디스크 ANN 벡터 서포트라고 돼 있더라고요. 네, 요거는 아마 처음 보실 거예요, 다들. 네네네. 네, 이게 마이크로소프트 리서치에서 만든 벡터 포맷이고요. 네, 그래서 아마 처음 보실 거고, 요거는 기본적으로 대용량의 벡터를 처리할 수 있게끔 고안된 포맷이거든요. 그래서 뭐 보통 뭐 100억 개, 1000억 개 이런 벡터들을 한꺼번에 처리할 수 있는데, 근데 그 정도 벡터를 다루려고 하면 이 벡터 자체를 메모리에서만 돌릴 수가 없잖아요. 메모리에 그걸 다루려면 메모리가 너무 부족할 거니까, 그래서 얘는 처음 설계할 때부터 메모리하고 SSD를 같이 사용하게끔 설계가 돼 있어요. 그래서 메모리하고 SSD를 함께 이용을 해서 데이터가 SSD에 있지만 그래도 빠른 성능을 보여주는 그런 벡터 포맷이다라고 보시면 됩니다. 이게 마이크로소프트 리서치에서 또 사부작 해서 만들었는가 해서 찾아봤더니 그 마이크로소프트가 가지고 있는 가장 큰 빅데이터 플랫폼이 있잖아요. 빙. 네. 도와주세요, 빙. 네, 그래서 그 전체 그 빙에 있는 데이터들이 전부 다 벡터 덩어리 있잖아요. 엄청 크고.
네, 거기에서 정보들을 서치하고 가져오고 하기 위해서 네, 이 포맷이 네, 사용이 됐더라고요. 데이터가 많아지면 메모리만으로 안 되니까 그런 것들이 나오는 거겠죠? 그렇죠. 그래서 과연 그런 게 돼? 라고 했는데 되더라고요. 역시 연봉 많이 주고 사람을 갈아넣으면 다 되는 것 같아요.